सतगुरां दे दरों बरों वरसाए हुए महापुरुष भी आन के पुज गए हैं। सच्चे पातशाह जी तंदुरुस्ती बख्शन, चढ़दी कला बख्शन, ते जो ये महान परोपकार का काम सारे दुनिया के लोग इधर नहीं तुरते रंभिया है। हुणे ही गुरमुख प्यारे जदों बोलते भाई सतपाल सिंह जी कहते अपने नाम लिखाओ, खड्डे बाटे का अमृत तैयार होना है, ते जिन्हां दे वड्डे भाग होए उन्हां नाम लिखाउणा है, उन्होंने अमृत छकना है, छक के गुरु वाले बनना है। बाणी पढ़न वाले बन जाएंगे, बाणे दे धारनी बन जाएगा। ते जिथे घर विच नाम जपया गया, बाणी पढ़ी गई, वो ते घर ही पवित्र हो जाना है, उस प्राणी तो होना ही नहीं। ये परोपकार है। गुरु के प्यारिओ, मैं बेनती कर रहा सी श्री गुरु तेग बहादुर साहब किन्नी भावना से उस मुसलमान फकीर के मन में। हुण उत्थे बड़ा सुंदर दरबार बनया हुआ है। सारी रात पलंगे दियां परिक्रमा ही करता रहा, सुता ही नहीं, बेनतियां करता रहा, सच्चे पातशाह जी शरीर करके नहीं आए, अपने दर्शन दारे मैनूं बख्शिश कर देते, मैं बड़े भागा वाला हो गया। इस फकीर नूं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जाके मिले थे जो भाई जगता जी ने दसिया, सत्कार किया है। मैं इस करके बेनती की सी भी सच्चे पातशाह जी का शीश एक कौतक आ वरताया। भाई मसीदास जी ने बेनती की, क्या भाई मसीदास साढ़े पास समर्था नहीं? कहन लगा आप ते समर्था दे समुंदर हो, मैनू ते एक किनका प्राप्त होया। कहन लगे इनू यार के रखना है, एक कौतक वेखना है। इस करके असीं भाना आप वरता रहे, दे विच कुछ नहीं, कोई गल नहीं है। यूं शीस लैके सच्चे पातशाह जी का आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती ते उपड़िया, ते दीन दुनिया के मालक ने गलवकड़ी विच लिया। अंग्रेजे गुरु के बेटे रो सिखी संग लपेटे, बचन कीते ते करतार्थ कीता। वो बचन गुरमुख प्यारे सुना रहे थे ते पुछया भाई जैता जी ने, भाई जैता दिल्ली दे सिख हैं सन उत्थे? सारी दिल्ली इकट्ठी हुई सी। ये अनोखा कौतक सी, किसी मनुख नूं देग विच रख के उबाल देना कोई निकी जी गल नहीं सी। किसी गुरमुख प्यारे दे सीर ते आरा रख के चीड़ के दो फाड़ कर देना, ये निकी जी घटना सी कोई? किसी गुरमुख प्यारे नूं रूह विच लपेट के अग ला के साड़ना, ये कौतक अनोखे लोगों ने वेखे। हुण उन्होंने ये सी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल की करना, वो भी वेख्या जाए। सारी दिल्ली इकट्ठी हुई थी। भाई जैता जी कहन लगे बहुत ज्यादा संगत, बहुत सिख सन, पर किसी ने हाँ नहीं की। उन्हें क्या था व्यंग विच ही औरंगजेब ने, क्यों शीश अलोप हो गया सी। उन्होंने ये सी भी जेड़ा कहेगा मैं शरीर का संस्कार करदा मैनू दे दिओ, उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर शीश का पता उहदे तो चलाया जाएगा। क्या सी कोई सिख है गुरु का जो शरीर सतगुरां दा लै सकता है, वो अपने तरीके नाल संस्कार कर सकता है, ते किसी भी हाँ नहीं सी कीती। तां ये बचन कीता सी भाई जैतिया इहो जिहा सिख सजाया जाए,
जेड़ा लखां विच खलोता पहचानिया जाएगा ये गुरु का सिख है, ऐसा खालसा पैदा किया जाएगा। दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने पंथ खालसे की रचना की, जेड़ा पद पढ़िया भाई साहब भाई सतपाल सिंह जी ने। चिड़िया ते मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। शंका ना कर लेनी, 1.25 लाख सतगुरु जी ने अपने समकाली समय ही 1.25 लाख नाल एक नूं लड़ा दिता। गुरस ने चकारे कुणद चेर नारा, ये औरंगजेब नूं लिख रहा जफरनामे विच भी मेरे नाल किन्ने सी औरंगजेब, 40 सिंह सन। वो भी 8 महीनों के ढिडों भुखे सन। गुरस ने चकारे कुणद चेल नारा, दह 10 बरामद भाप। गुरस ने चकारे कुणद चेल नारा, 10 लाख बराजद 10 लाख सैना वो आ गई जिहदा सानू भी पता नहीं। जिहड़ी सैना युद्ध करदी ते पिछा करदी आ रही सी वक्री सी। दह लाख बराजद बरो बेखबर, जिहदी कोई खबर नहीं, 10 लाख हो रही। पहाड़ी राजे, सरहद दी लाहौर दी सैना, सूबिया दी सैना, लोटू धारा, ये वखरे सन। ते किन्ने लड़े, 5-5 निकल गए। 10 लाख ना तकसीम कर लो भी एक नूं किन्ने आउंदे। ते भाई मोहकम सिंह जी जो 5 प्यारियां विच 10 लाख ना कल्ले ही लड़े। इस करके ये बचन चमकौर की गढ़ी च पूरा कर दिता सच्चे पातशाह जी ने। चिड़िया ते मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहा। ये दोवें दरबार अंबाले विच बने हुए। ये घटना उत्थे घट गया जदों सच्चे पातशाह जी पटना साहब तो आए। इथों 12 किलोमीटर हटवा सच्चे पातशाह जी के नानकिया का पिंड है। उत्थे अजे तक पलंगा जो छोटी व्यवस्था में बराजते रहे उन्हें उस तरह ही पिया है। सतगुरां दे छोटे छोटे शस्त्र भी उत्थे पे। माता ने उत्थे खूह लवाया, पानी खारा सी ते कहन लगे नहीं रहना, पानी खारा है। माता जी कहन लगे खूह लवा देने। खूह लवाया, तो मिठा जल निकलिया, सारा नगर वरसदा रहा। हुण भी मौजूद है। इत्थे सच्चे पातशाह जी रह रहे थे जदों ये घटना चिड़िया की बाज नाल लड़ती वरती है। समा हो गया तो उत्ते भी हो गया। जिथे चिड़िया लड़ियां उत्थे भी दरबार बनया होया। बाज हार के अपनी जान बचाने वास्ते अगे उठे आए ते चिड़िया ने पिछा नहीं छड्डिया। जिथे डिग्गा जिथे बाज की मौत हुई है उत्थे भी दरबार बनया होया। ये बौली भी उत्थे बनी हुई। मेरे कहने का भाव ये घटना शहर अंबाले विच घटी है। उदों दोवें दरबार या दोवें स्थान शहर तो बाहर थे।
शहर वध गया, वो विच आ गया। सतगुरु जी कृपा कर जो मनोरथ महापुरुष लैके तुरे उन्होंने सिखार मनोरथ केड़ा है। गुरु की संगतां गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणा कमलों नाल जोड़ना। ते जुड़ोगे कदों, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहब मैं उसका चेहरा। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा, ना रहत बिना न सिख अखाए। जदों खंडे बाटे दा अंमृत छकोगे ते पंज प्यारे कहणगे सतगुर के जन्मै गमन मटाया। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की है। अज तुहाडा जन्म गुरु के ग्रह विखे होया है। अज तो पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ते माता साहब कौर साहब जी। तो फिर कहना भी गुरु ग्रंथ साहब जी तो बिना ये सिर नहीं नवाउणा किसी ने। फिर गुरु के बनना ते फिर जुड़िया जाना भुला चुकां दी खिमा। दीन दुनिया दे माल गुरु ग्रंथ साहब जी, महापुरुष सारी संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सन सिंह साहब ज्ञानी पूਰਨ सिंह जी। आओ मालक बाबा जी बोले सो निहाल। आओ बाबा गुरबख्श सिंह जी श्री साहब आओ सिंह साहब जी के नाल आए, उन्होंने पिसरो पाव की बख्श सोरी। बोले सो निहाल। आओ गुरु मुख्तार वकील जी बोले सो निहाल। आओ सारिया संगतां करिए दर्शन प्यार सत्कार दे नाल। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ वाले हाँ गुरु प्यारिओ, जिन्होंने इत्थे दरबार च बैठ के हाजरियां भरन दा तुरों आई बाणी गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा समा प्राप्त होया है। आओ सारिया संगतां प्यार सत्कार दे नाल अमृत छकन वालियां संगतां इत्थे पहुँच के नाल खाइए, ताकि अमृत छक के गुरु वाले बन के आपां जीवन सफला करिए। आओ गुरु प्यारो फिर ध्यान नाल सरवण करो। अमृत छकन वालियां संगतां इत्थे पहुँच के नाल खाइए, ताकि अमृत छक के गुरु वाले बन के जीवन सफला करिए जी। आओ मालक बाबा जी श्री अमृतसर साहब तो दरबार विच पहुंचे हुए हैं। आओ सारी सिख संगतां प्यार सत्कार दे नाल मन बिरतियां कागर करके बैठ के हाजरियां लवा के लाहा प्राप्त करिए। आओ बाबा जी के प्यारे बिहंगम उन्होंने दी मिठी रचना दे विचों गुरबाणी कीर्तन सरवण करके सवासां नूं सफले करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरू। धारणा दे नाल हाजरी लवाइए, कोई भी रसना बांझी ना रह जाए। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है गुरु नानक। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। दुख कैसा पावे जिसदा रखा परमात्मा। सो दुख कैसा पावे रखा है परमात्मा। कैसा पावे जिसदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिसदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिसदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। सो दुख कैसा पावे जिदा रखा है परमात्मा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावा।
बोल न जाना माया मद माता, मरना चीत न आवा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौकश नाही, जम नहीं आवा नेड़े। ये शब्द हजूर ने उदों रचन किया, गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी गुरु अर्जन साहब नूं बख्श की जिस टाइम ते पिरथी चंद ईरखे विच होया। गुरु रामदास सतगुरु ज्योति जोत समाए ते पिरथी चंद ने बहुत बल छल कीते, सका भाई सी, पर इत्थों तक कचहरी भी गया। बादशाह ने भी, वजीर खां चंगा सी, वजीर खां नूं राम आया सी सुखनी साहब का पाठ सुन के, ते ओ लाहौर दे बादशाह का वजीर सी। जदों पिरथी चंद ने उत्ते केस कीता सी, ओ ऐसी कला वरती ते ओ वजीर उत्थे खड़ा सी। उसने आख्या भी हजूर ये फकीरां दी गद्दी है, आपां दुनिया दे इंसाफ कर सकते हैं। फकीरां दी गद्दी नूं फकीर ही जानदा है, आपां नहीं जानदे। इस करके गुरु रामदास पातशाह ने शुभ लखण वेख के उन्होंने आप संगतां विच गुरगद्दी बख्शी है। उत्थे फिर जहांगीर बादशाह ने जवाब दे दिता सी। इस करके पिरथी चंद ने फिर सूली राजे नूं लिआंदा, गुरु महाराज ने चढ़ाई की। 1000 फौजी सी उहदा ते शास्त्रधारी सी। ते पिरथी चंद रात नूं लिआया, राय करते रहे भी सवेर नूं गुरु अर्जन साहब नूं कढ़ देना। ते सूली राजे ने आख्या मैं तैनूं गद्दी ते बिठा देना। ते पिरथी चंद ने आख्या जिहड़ा चढ़ावा होगा दरबार साहब का, उस दे विचों तैनूं एक हिस्सा मैं भेजिया करूँगा दरबार दे चढ़ावे विचों, ते तैनूं सवेरे विखाऊंगा मेरे आवे पाए वे पट्ठे। गुरु रामदास मौके दे पाए वे हुंदे सी, परिक्रमा सरोवर दरबार तैयार करने वास्ते। वो पिरथी चंद की निगाह साने सी सारे। वो कहने लगा मैं तेन सवेरों लेके जाऊंगा, आवे विखाऊंगा, उन्हां विचों एक भट्ठे की इट भी तेरे आऊगी, ते तू बहुत वधिया हवेली पा ली। हवेली पा के ते हवेली दे विच मौजां करेंगे, नाले तैनूं कोई काम करने की लोड़ नहीं। राजे नूं आख्या मैं दरबार साहब दे विच एक हिस्सा तैनूं पैसे भेजिया करूं, तू कहना अर्जन देव नूं बाहर कढ ते मैनूं गद्दी ते बिठा। वो मूर्ख माया धारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बोले राम कचोला। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, देखदे ही भज जाण कदे ना पावन बंध। वो सूली राजा लोभ विच आ गया, उन्होंने पता ना लगे इस गल का। गुरु घर की गुरमुखों नूं पछाण ना आई। कित्थे 4 युग की कमाई सच्चे पातशाह गुरु पंचम पातशाह दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावा तिस दे। मैं थोड़ा जिहा इतिहास मगर नूं ले जावां। जिस टाइम ते गुरु साहब ने वचन किया सी भानी मंग ला जो कुछ मंगना है, तीसरे पातशाह की पुत्री सी। आख्या बापू जी घर की गद्दी घरे रवे, मंग। कहनी भानी ये गद्दी तो सेवक दी है,
ਤੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬੰਨ ਲਾਤਾ, ਚੰਗਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਣੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਨੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਭੱਬੇ ਆ ਭਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਭੱਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਚਿਤਵਣਾ ਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੂੰ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਘਰੋਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ 7 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਚੜਾਵਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਚੋਂ ਲਾਹੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੜਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ, ਝੂਟਾ ਆਇਆ ਮੰਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੋ ਭਾਈ, ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ? ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹੇਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੇਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਬੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਗਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੌਤਕ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀ ਗੱਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੱਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬਲ ਫਰੇਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਤੀ, ਕੁੱਕੜ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ, ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ, ਚੀਤ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਸੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਟ ਆਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵਾ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਤੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਭੱਠੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਆਵੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੂਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, 3 ਭੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਸੂਲੀ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਠਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ 3 ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰ 3 ਉੱਡੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਲ ਦੇ ਭੱਠੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜਾ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੱਚ ਗਿਆ। ਸੂਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਸਨ ਘੁੜਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਨਰੈਣ ਰਾਖ। ਸੂਲੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਰੈਣ ਰੱਖੂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਰੈਣ ਰਾਖ, ਸੂਲੀ ਮੂਆ ਹੋਆ ਨ ਪਾਕ, ਕਾੜ ਕਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨਮਾ ਹੋਏ ਖਾਕ।
ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਰ ਦੀਨੋ ਧਾਕ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐ ਹੋਈ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਰਾਜਾ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਉਬਲਦਾ ਐ ਉਬਲ ਕੇ ਮੱਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਸੋਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਲਾਗ ਰਿਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਮਨ ਬਲਾਸ ਭਏ ਸਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਤ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 3 ਕਾਲ 7 ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 3 ਕਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇ ਪੀਪ ਕਮਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨੇ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਭਗਵੇਂ ਬਾਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਧੂਵਾਦ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਸਾਧੂਵਾਦ ਹੈ, ਰੋਮ ਕਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਵਿਹਲੀ ਪਈ। ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਸੁਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਵਿਹਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਕੜੂ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਕੀ ਭੱਕੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੋਲਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਫੀਮ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਆ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਦੇਵੇ?
ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੜੀ 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 ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠੋਲੇ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਆਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੇੜੇ ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਸਹਿ ਸਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 9 ਆਂਦਣ ਚ 9 ਰੁੜ ਗਏ। 9 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ 9 ਮਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, 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 ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਸ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਸ ਦਾ ਵਜਨ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਆੜ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ।
मैं तो बाबे बुढ़े दे प्रेम का वड्डा है, जिमें वो बुलाउंदा है। सोचो जे सिख अखा जो चाह लाउंदा किन्नी कमाई है। ते की आख्या जी कृपा करो ऐ तो बुढ़े साढ़े सारे मर जाएंगे। गुरु अर्जन साहब कहते जुगती होंगी महापुरखों कोले। एक जुगती तुहानूं दस दिंदे आ, दसो। कहते किसी मुंडे का जां तां ब्याह जां मंगना कर लो तो उदों भी वधिया मठियाई ले जाओ। तो देखो की बोलता, सत वचन आख्या, काम सचखंड च बैठे गुरु ग्रंथ साहब का सारा। आपां की कर सकते? संगतां गईयां जाके पिंड च मुंडे का मंगना कर लिया ते बाबा जी वास्ते लैके गुलाब जामन थाल भर के बाबा जी भोग लाओ। बाबा जी चाके जो मूँह च पाई तो चित्थड़ की लोड़। बाबा जी कहते आ तो उदों भी काम नवा ही है। एक की है कहते जी गुलाब जामन। बाबा जी कहते क्यों नहीं आंदियां? कहते जी मुंडे का मंगना होया। बाबा जी कहते यहो जे मंगने नित ही होण। बुढ़े मरनों हट गए ते मंगने होण लग गए। इतिहास विच असीं पढ़िया, इतिहास में पढ़िया भी 35 साल दे मंगने होने लग गए। 35-40 साल ते 40 साल का वेखो बुढ़ा हो जाता ते 40 साल दे नूं अगला सास दिहाड़ी मिल जाता भी इन्हें तो कितने दिहाड़ी करनी। तो 40 साल दे देखो चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। चंद्रमा नास हो जावे बाबा जी का बोल ना टले। किसी के घर में मन्नी जाती है, किसी की पिंड विच गल चलती है मन्नी जाती है, ते किसी की जिले विच मन्नी जाती है, किसी की पंजाब विच मन्नी जाती है, किसी की हरियाणे विच ते किसी की दिल्ली विच ते बंदगी वाले पुरषों की सचखंड विच गल मन्नी जाती। ये दुआन कोई दिखलावा नहीं है, ये तो किणका लो। आप भी बंदगी करो, भगती करो, गुरु वाले बनो, अंमृत छक के सिख बनो। ये साहिबजादे शहीद ना करवाउंदे, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दिल्ली ना जाते, अज मल्लां वाले दीवान नहीं सी सजिया होना। ये आ सिंह नहीं सी खड़े होने किरपाना वाले, गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश नहीं सी होने, आ संत मंडली नहीं सी बैठी होनी, आ गात्रे पाए सोहणियां दस्तारां दाड़े रखे ये नहीं सी होने। की होना सी? तुहाडे मसीत होनी सी, घर घर विच हुक्के होने सी, ते तमाकू दे खेत ही खेत होने सी बीजे वे। तुहाडे मूँह ते दाढ़ी नहीं सी होनी जमई, सब दे मूँह ऐ होने सी। खंबे ते एक प्लेट लगी हुंदी है खतरे दे मूँह दी, इहो जिहे मूँह होने सी सारिआं दे। खंबे ते लगी हुंदी ने भी सड़ के मूँह ऐ हो जांदा, ते खतरे वर्गे मूँह हो जाने तुहाडे सारिआं दे। ते वेखो किन्ने सोहणे तुहाडे मुख दाड़े गात्रे पाए आ। जे गुरु महाराज के चरणों थले ना खालसा जी खलड़ी विछा लीए तां भी आपां करजा नहीं मोड़ सकते। तुसीं मल्लां वाले बधाई बधाई दे पात्र सिੱਖੀ का प्रचार करवा रहे हैं,
ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਾੜੀ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਐ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਜਗਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਕਹਿਣਗੇ ਲੰਡੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਆਲੀ ਨੇ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ 50,000 ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਲੰਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਾੜੀ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ, ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਭੁਗਤਣ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰਖਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਭੁਗਤ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਕਵੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਉਂ ਵਚਨ ਕਰੇ। ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਝੋਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁਗਤਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਆਏ। ਠੱਗ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੂਗਾ? ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਾਪ, ਨਗੋਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ, ਨਗੋਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਭਗਾਣੀਆਂ ਦਾ। 18.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। 18.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਚੌਕੀ, ਆ ਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲਵਾਏਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਮਾ ਵਿਰੋਧ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਦੀਆਂ, ਭੜਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਦੇਦੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਾਧ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 18.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕਈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਹਵਾ ਜੋ ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, 18.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ 5 ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸੀ ਸੂਰਮੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਿਆ, ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਿਵਕਿਆ, ਹਾਥੀ ਡਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਵੀ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ, शेर का शेर को मेल। कलगीधर बोले 18.5 साल की उम्र से। और कहते गुरु जी जंगल च वड़ गए तो शेर आ गया मूहरे। बादशाह लगा हथ मारन पिटन, कहना मैनू कह गुरु जी ने धोखे नाल मरवाता शेर तो। शेर ने तो छड्डिया नहीं किसी ने, तो बब्बर शेर है। गुरु जी ने घोड़े तो छाल मारी, 18.5 साल की उम्र थी। जागो तुसी बैठे थे, घोड़े तो छाल मारी, सतगुरां ने जकारा छड्डिया 6वें पातशाह वाला, बोले सो निहाल दा सत श्री अकाल कह के गुरु जी ने थले ढाल गोडा ला के ते पब रख के गुरु जी ने थले ढिड ते तलवार फेरती। शेर ने वार किया। गुरु जी ने पहली बार 18.5 साल की उम्र शिकार किया। किसी ने किया हो 20, 30, 40 साल की उम्र में, गोली ना की, तीर ना किया हो, पर गुरु जी ने तलवार के नाल। हैरान हो गए भाई संगो ते शाह, वो चक के लिया शेर। लोग इकट्ठे हो गए, कदे शेर वाल वेखण, कदे गुरु जी वाल वेखण। 18.5 साल की उम्र में लोग इकट्ठे होकर मत्था टेकन लगे गुरु जी। की कहते धन धन लोगन के राजा। उत्थे क्या क्यों वो शेर मार करता सी, उत्थे जानवरों को ले जाता सी। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाए गरीब नमाज। गरीबा ना नमाजी आ गया। उत्थे फिर सतगुरां ने कृपा की। बादशाह ने आख्या गुरु जी बड़ा मारिया तुसी। गुरु जी कहते मैं काहनूं मारिया? कहते होर किने मारिया? गुरु जी कहते आपदे आप ही आया, मेरा आधार करो। कहने लगी आपदे आप किवें है, आधार करो। ये कौन है? गुरु जी कहते तेरा बाबा है। पौंटा साहब के बादशाह नूं आख्या, कहते तेरा बाबा है। वो कहते गुरु जी तुसी आए हैं, मेरा मुंडा तुहानूं लेके आया, ये कृपा करो मेरा आधार करो। कहने लगा जी मेरा बाबा तो बहुत धर्मात्मा सी, चंगा सी। गुरु जी कहते चंगा तो सीगा, बेईमान नहीं सी, लुट मार नहीं करता, परोपकारी सी। पर एक तो वो नुगरा सी, एक बादशाह करके वो घुट पऊआ शराब पी के मीट खांदा सी। ता टेढ़ी जून में पिया पल्ले, मान लो खाना खा लो थोड़ी मर्जी है, पर तुहानूं पता लगूगा। एक नुगरा सी, गुरु महाराज लिख ले कलगीधर।
एक नगुरा सी, एक शाम नूं शराब पी के पैंदा, कहंदा कुछ नहीं किसी। ते जदों ओहदी जान निकली ना, देवते लैन आए, देवते छड्ड के मुश्क नूं वेख के जाम लै के चले गए। धर्मराज ने पूछा की चाहिए? आख्या मांस। धर्मराज कहना चंगा, तेन शेर बना देना, खाई जाई जिन्ना मर्जी। शेर बनाता। गुरु महाराज कहन लगे गुरनगुरा नहीं रहना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। गुरु महाराज कहते ऐसिया टेढ़िया जूना च बंदा पै जाता। उत्थे सास समा पिया। दिनों दिन गुरु की सच्चे पातशाह कलगियां वाले की चढ़ाई हुंदी रही। राजे हैरान होंदे रहे। समा ऐसा ही आ गया, जंग युद्ध का समा आ गया। राजे सुनेहा भेजते रहे, गुरु जी ये हाथी दे दियो, चंदन चौकी आ समान दे दियो तो ठीक है, ते नहीं असी दूजे तरह जंग करके ले जावांगे। गुरु जी नूं पता लग गया। बुद्धू शाह फकीर आउंदा सी हजूर दे कोल। गुरु जी कहते बुद्धू शाह भी साडी ड्यूटी है जंग करनी, युद्ध करना, जुल्म का नाश करना। पर गुरु जी कहते असी थोड़ा जिहा सोचते सी थोड़ा होर सैम लंघ जे। गुरु जी कहते पत्थर पूज नगुरे राजे बाई धार उन्होंने घंटी तकर पाप आ गए है, अखां तकर पाप पहुंच गए है, मेरी पछाण नहीं की उन्होंने। गुरु जी कहते वो तेजी ने जंग करना चाहते हैं। बुद्धू शाह फौज थोड़ी है। बुद्धू शाह ने आख्या जी रंग ये तो बागी होवे पठान 500 मेरे को रहिंदा ते वो आप इत्थे तनख्वाह ते रख लेने। गुरु महाराज कहते तनख्वाह वाला बंदा मुल खरीदिया जाता, तनख्वाह बंदा मुल खरीदिया जाता। बुद्धू शाह ने आख्या जी मेरे मरीद है। गुरु जी कहते चंगा तू विचोला बन जा। पठान आ गए, बुद्धू शाह ले आया। 500 पठान रख लिया श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर ने। बुद्धू शाह विचोला बन गया भी इन्नी तनख्वाह हो। ते जदों आया ना समा जंग का, ते पठान गुरु महाराज नूं पिठ दे गए खालसा जी। पठान सारे पूछ कर गए। ते जो पता लगे ना गुरु जी नूं पूछ कर गए, पठान भज गए। गुरु जी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी ते इन्हें लिखा बुद्धू शाह जेड़े तू पठान रखाए सी ना वो पिठ दे गए। जे किते इस जंग में शहीद हो जाते ना, गुरु जी कहते बिना साधन तो सचखंड पहुंच जाना। इहो वचन करे। बुद्धू शाह मुसलमान जाग गया थोड़ा जा। गुरु जी ने चिट्ठी दी। तो जब सिंह घोड़े ते गया तो बुद्धू शाह मंजे तो उतरिया। कहते की हुक्म है मेरे शहनशाह का? कहते शहनशाह का हुक्म है चिट्ठी। जो चिट्ठी पढ़ी बुद्धू शाह ने चिट्ठी रख नहीं दी, चिट्ठी पाड़ नहीं दी, चिट्ठी मोड़ नहीं दी। बुद्धू शाह का खून ने आपे ही वाला मारिया। बुद्धू शाह कहना मेरे मरीदो मैं विचोला बनया सी, पठान पिठ दे गए सारे, मेरी बहुत बेइज्जती इस गल च। ते की कहन लगा भी चलो मेरे मरीदां नूं कहन लगा आपदियां नूं मेरे नाल चलो शहीदियां पाओ ते सचखंड में थां लाओ। मरीदा ने आख्या वो तो हिंद का पीर है, साडी गड्डी मुसलमानी है, असी उहदे मूहरे शहीदियां नहीं पाउणियां। जवाब देता। बुद्धू शाह ने फिर की कीता? बुद्धू शाह ने अपने घर वाली मंगा ली घरों, नाले भरा मंगा ले, नाले 3 बेटे 4 सी उहदे बेटे, एक 28 साल का, 25 साल का, 22 साल का, 15 साल का।
ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਨਸੀਰਾ, ਨਾਲੇ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮੀ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ, ਵੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾ ਬਾੜ ਗਏ ਆਦਾ ਚਾਬੀ, ਜਦ ਸੱਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, 100 ਮਰੀਦ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤਕੀਏ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਰੀਦ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ 100 ਮਰੀਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਫਕੀਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਸਮਾਨ ਦਾ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸੂਰਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 5 ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ। 13 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 13 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪਠਾਨ ਖਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਮਰੀਦ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਐ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। 72 ਸਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਲੈ ਲੈ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੜ ਗਏ ਜੰਗ 'ਚ। ਜੰਗ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੰਧਾਰਿਆ ਜੰਗ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਨੇ ਆ। 3 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਭਰਾ 97 ਮਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 97 ਮਰੀਦ। ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੋਈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਜੰਗ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਗ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਖਰੂਰੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਰਛੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਕਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹਾ ਮੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਖਤਰਨਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਨਿੰਮ ਖੜਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਹਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਪੌਣਾ
पौना किलोमीटर ते जंग हो रहा सी। जब गुरु जी गए कहते गुरु जी नूं जाण नहीं दिंदे, ना गुरु जी तुसीं ना जाओ। जदों गुरु जी गए, गुरु जी कहते देखो गुरु जी 10 फुट खलारे पा रहा हरी चंद खलूरिया, और देखो सिखा का किवें कांड हो रहा। गुरु जी ने पहली बार तीर भरिया कमान दे विच, पहला तीर है गुरु महाराज का 21 साल की उम्र का तीर भर के गुरु जी ने 35 कढ़िया, कढ़ के गुरु जी ने तीर चलाउण लगे तो पहली पौड़ी का पाठ किया मूल मंत्र का, ते धन गुरु नानक कह के तीर छड्डिया। सिंह छोड़ते थे भी तीर बजू किते, जदों ऐ बारछी मार लगा तो मूँह अड्ड के ना ते संग विच तीर मारिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ओदी जीव वढ़ के संग कां अंदरों वढ़ के धौण दे विच तीर निकलिया। बस फिर एक तीर हजूर ने होर छड्डिया, 2 राजे होर ठोके, बस फिर पै गई भाजड़, राजे मरन लग गए। 13 दिन जंग। गुरु जी तो आ गए फिर पातशाह, तो जिस टाइम ते आए अमृत का वेला सीगा, गुरु जी जमुना तो इशनान करके ते केस हरे कर कंघे दे नाल वाह रहे सी। केस अपनी बोली है भी वाह दिए केस कंघे ना, गुरमत की बोली है जो केस बने भी हरे कर रहे सी केस। गुरु महाराज आ रहे सी ते मोढे ते पग रखी सी दस्तार हजूर दे, ते चोला पहनिया सी, ते गुरु जी इशनान करके आए सी, ते बुद्धू शाह आ गया, आ रहा भी हौली हौली। बुद्धू शाह का छारा चोला फटिया सी। बुद्धू शाह फकीर मुसलमान, शरीर ते खालसा जी 22 फट होए हुए सी, 22 चंड होए हुए सी बरछियां दे, ते 3 पुत्र शहीद हो गए सी, 2 भरा, 97 मरीद। बुद्धू शाह हौली हौली आ रहा सी, खून का लिबड़िया पिया सी। मेरे शहनशाह दे शाह, पीरां दे पीर पकंबर, पकंबरां दे पकंबर श्री गुरु गोबिंद सिंह जदों निगाह थले आए ना बुद्धू शाह, गुरु जी बहुत छेती नाल बुद्धू शाह कोले गए, लिबड़े तिबड़े नूं वेख के ते बुक्कल विच ले लिया पंथ दे वाली ने, लैके कहते बुद्धू शाह तू रख रखाई, मैं तेरे ते खुश बहुत हाँ। गुरु जी कहते जे आखे तेरे 3 बेटे बाबे नानक के चरणों च सचखंड बैठे मैं विखा सकता है। तेरे 97 मरीज 2 सके भाई सचखंड में चले गए है। ते बुद्धू शाह 11वां गुरु होया मुसलमानी गद्दी का, दस्तगीर गद्दी ताई सी। 11वां गुरु बगदाद में बाबे नानक ने साजिया सीगा। उदों बाद मुसलमानी गद्दी दे पीर खड़ गए। 12वां 11वीं गद्दी वाला पीर ही है। गुरु जी कहते बुद्धू शाह मैं तेरे सिर ते हत्थ रख के तैनू आल्ड वर्ल्ड सारे मुसलमानी का 12वां पीर थापण लग्या। देखो 12वां पीर थापण लग्या। बुद्धू शाह ने आख्या हे खुदा मैं पीर नहीं बनना, मैं तेरा मरीद बन के रहना, मैं नहीं 12वीं गद्दी का पीर बनना, मैनू हौमा पऊगी, मैं तेरा मरीद बन के रहना। गुरु जी कहते चंगा मंगो। आ सोचियो खालसा जी जागो तुम सिख खवाने आ। की मंगया? कह लगा सच्चे पातशाह जे तू ज्यादा तुठा ना आ तुहाडे हत्थ विच कंघा ते केस है, सने कंघा केस बख्श दे मैनू। और तुसीं सिख खवाने आ, साडी सिक्खी रूढ़ी ते तुरी फिरदी है। एक मुसलमान हो गए पंथ दे बाली पिता दशमेश मूरे झोली अड़दा कहना कलगियां वालिया सने केस कंघा बख्श दे।
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਘੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਗੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਮੂੰਗੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਨੇ ਇੰਨੇ, ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਜਾਗੋ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਦਾੜਾ ਕਿਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲੋ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਭਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆ ਵੇਖ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ, ਕੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਗਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ 350 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। 350 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਾ ਨਾ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਬਚਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਸੋਚੋ, ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਗਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੱਲ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਖੜਕੂਗੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦਾ, ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 16 ਮੁਲਕ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਦੀ ਉਹ ਖਾਊ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਧਾ ਖੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਡਰਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਧਾ ਭਲਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗਧੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਧਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਘੋਗੜ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਦੱਸੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਦਰਨੈਣੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਿਟਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਖਹਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20,000 ਮੁੰਡਾ 6,000 ਮਰਾਊ ਪਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵੇਖੋ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੱਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਜੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਜੜ ਵੜਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਜਾਨਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਛਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੂੰ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮਰ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ, ਕੱਟੇ, ਬੱਚੇ, ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਵਰਛੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗੋਰੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਦੇਖੋ ਰੂੜੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੋਕ ਵਰਛੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਚ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਧਣੀ ਤੋਂ ਆਓ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ, ਫਿਰ 33 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 33 ਸਾਲ ਬੱਧਣੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਆ ਨਾਨਕਸਰ ਬੱਧਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ 33 ਸਾਲ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲ 'ਚ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ, ਡੇੜੀਓ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਵਿਘਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਵਿਘਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਐਦੂ ਵਿਘਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀ ਆ?
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਰੀ ਪਰੋ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਵੇ ਰਤਨ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੇ ਉਦਾਰ, ਆਪ ਕਰੇ ਲੋਕੇ ਨਿਸਾਰ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 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 ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਉਸ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ,
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟ ਮਜਨ ਹਰ ਜਨ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਪਉ ਨਾਸ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਤ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਾਰਾ ਜਹੂਰ। कलयुग के पोहित नाम के जहाज हलत पलत के राखा को लोक परलोक के सहायक। हाजर नायर दसां पातशाह दे स्वरूप तिनके पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलना जी। वाहिगुरू जी। 10 पातशाहियां 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਵਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੰਡਿਆਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बाबा जी के नाम बंदगी मर्यादा वाले पवित्र स्थाना जी का ध्यान करके बोलना जी। श्री वाहिगुरू जी। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। रात दे दीवान सजाए गए हैं बाणी पढ़ी सुनी दर परवान करनी आई हुई संगत दी दर ते हाजरी लाउनी। इस टाइम आप जी की सोनी बिछाई तैयार है। आप अपने सुख आसन ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो सर्व भुला माफ करो। जो जी इस टाइम आप जी दे सोने दर ते आया है आप जी की मेहर दा सदका सब राजी ही जावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सिकर बैसो हज सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत पर मिस्र मारे जिनकी पैज रखी करतारे। बादशाह शासा वास कर दीने अमृत नाम हास पीने कृपा होए भजो भगवान साथ संग मिल किनो दान। शरण प्रेम प्रापे अंतर्यामी नानक कोट पगरी प्रभ स्वामी। बसै सुने लाए प्रीतो तिस जन आवे हर भव जीत। जन मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ ते तत्काल उदारे। निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन महेश मानी। दुख रोग बिन से परम सात नाम निर्मलता के कर्म। सप्ते यूता की शोभा बाणी नानक है गुरु नाम सुखमणि। घड़ी ना देखन दे अपना व्रत संभाले हाथ तेरा के अपने को सास सास पाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा जीत आदंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहा। मन विलास पे सार क्या चर्च दिख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद करना पूर्ण पैर दिखाई। तेरा किता जातो नहीं मैन जोग कितोई। मैं निर्गुणयारे को गुणराई आपे तरस प्योई। तरस प्या मैं रहमत होई सतगुर सजन मिले। नानक नाम मिलेता जीवा तन मन पीवे हरिया। तरस प्या मैं रहमत होई सतगुर सजन मिले। नानक नाम मिलेता जीवा तन मन पीवे हरिया।